Hello class. So let's start with the next phylum of the animal kingdom, that is Phylum Annelida. So these are the worms, the segmented worms. Okay. Up till now means in the previous phylum we did not get any segmentation or body segmentation or metamerism, and from this phylum we will see that the body is metamerically segmented. I already have told you that what do you mean by metameric segmentation. So let's see the general characters of the phylum. So terrestrial, freshwater or marine, free living or parasitic. So they may be terrestrial, they may be aquatic also. Okay, they may be terrestrial and they may be aquatic also. In aquatic they may live in freshwater or they may be marine also. Okay, so হিহঁতি সাগৰীয় পানীত বা মানে লুনীয় পানী অলুনীয় পানী দুইটাতে বাস কৰিব পাৰিব আৰু সিহঁতি মাটিটো বাস কৰিব পাৰিব. So they may be terrestrial also. Free living or parasitic হল parasitic মানে পৰজীৱিতা. So সিহঁতি বেলেগ অৰ্গেনিজমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰিও থাকিব পাৰে, পোষক মানে পোষক যেটোক আমি হোষ্ট অৰ্গেনিজম বুলি কম. So সিহঁতি বেলেগ অৰ্গেনিজমৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি পেলাইও থাকিব পাৰে, যেটো আমি parasitism বুলি কম, or they may live freely also. Next one, organ system level of body organization. So আমি কি পাম এতিয়া হিহঁতৰ organ system level form হৈছে হলে organ system হৈছে. ইয়াৰ আগলৈকে আমি organ level পাই আছিলোঁ. So now এতিয়া আমি কি পাম organ system পাম হল. Next one, triploblastic মানে তিনিখন germ layer থাকিব, bilateral symmetry, body can be divided into two equal halves. Already bilateral symmetry, triploblastic এইখিনি term তোমালোকৰ familiar হয়. আৰু কি কৈছে সিলোমেট বুলি কৈছে হলে এ সিলোমেট আৰু সিউডো সিলোমেট আমি গম পালো. এতিয়া কৈছে কি সিলোমেট, এতিয়া আমি কি পাম ট্ৰু সিলোম পাম, মানে আমাৰ যেটো মেসোডাৰ্মখন সেই মেসোডাৰ্মেল লেয়াৰখন আমাৰ বডি কেভিটিটোৰ ইনাৰ সাইড আৰু আউটাৰ সাইড দুইফালে থাকিব, therefore কি বুলি কৈছে সিলোমেট. Next one, digestive system complete with mouth, pharynx, esophagus, stomach, intestine and the anus. So digestive system to ki hobo complete hobo jodi duta opening thake mouth and anus, tete ami ki kom digestive system to complete buli kom হল. আৰু তাৰ উপৰিও কি কি থাকিব, pharynx থাকিব, esophagus থাকিব. So মাউথৰ পিছত এইকেইটা স্ট্ৰাকচাৰ থ্ৰুৱেদি আমাৰ ফুডটো ফাইনেলি গৈ পেলাই ষ্টামাকত পাই গৈ হলে ফৰ ডাইজেশ্যন টু ষ্টাৰ্ট. So ষ্টামাক তাৰপিছতে ডাইজেশ্যন কমপ্লিট আৰু এবজৰ্পশ্যন হ'বলৈ ইণ্টেষ্টাইন থাকিব, এণ্ড ফাইনেলি এনাছ থাকিব যোনফালেদি দ্য আনডাইজেষ্টেড ফুড উইল বি এক্সপেলড আউট অফ দ্য বডি. নেক্সট ওৱান, nervous system includes a pair of cerebral ganglia and double ventral nerve cord with ganglia and lateral nerves. So nervous system ot ki thakibo includes a pair of cerebral ganglia and double ventral nerve cord with ganglia and lateral nerves. So nervous system ot ki thakibo a pair of cerebral ganglia jitu brain form koribo হল, আৰু ডাবল ভেন্ট্ৰেল নাৰ্ভ কৰ্ড উইথ গেংলিয়া এণ্ড লেটাৰেল নাৰ্ভ. আৰু ভেন্ট্ৰেল নাৰ্ভ কৰ্ড মানে কি হৈছে বডিৰ ভেন্ট্ৰেল সাইডত মানে ফ্ৰণ্ট সাইডত তল ফালে মানে হলে পেটৰ ফালে কি থাকিব কিছুমান নাৰ্ভ কৰ্ড থাকিব হলে, আৰু সেইবিলাকক আমি ভেন্ট্ৰেল নাৰ্ভ কৰ্ড বুলি ক'ম উইথ গেংলিয়া. আকৌ গেংলিয়া মানে কি অলৰেডি মই তোমালোকক এক্সপ্লেইন কৰিছিলোঁ যে দ্য মিটিং পইণ্ট অফ দ্য different kinds of nerves. যদি দুডাল বা তাতকে মানে অধিক যদি নাৰ্ভ আহি পেলাই এটা পইণ্টত মিট হয় হি হলে when two or more nerves and come and meet at a point, that particular meeting point is known as the ganglia হল. So ganglia বিলাক ক'ত থাকিব এই ভেন্ট্ৰেল নাৰ্ভ কৰ্ডতো থাকিব হল, আৰু লেটাৰেল নাৰ্ভ. So ভেন্ট্ৰেল নাৰ্ভ কৰ্ডডাল এনেকৈ লংগিটিউডনেল থাকিব আৰু পথালিকে লেটাৰেলি কি হ'ব ভেৰিয়াছ নাৰ্ভছবিলাক গোটেই বডিতে মানে স্প্ৰেড হৈ যাব. নেক্সট was circulation through skin, respiration through skin. respiration কি হ'ব through skin হ'ব, যিটোক আমি cutaneous respiration বুলি ক'ম, or through specialized gills যিটোক আমি branchial respiration বুলি ক'ম হল. respiration through general body surface বা skin epithelial পৰাও হ'ব পাৰে হলে. general body surfaceত কি হ'ব আমাৰ diffusion processত আমাৰ normal মানে আমাৰ respiration হ'ব পাৰে, or কি হ'ব পাৰে through specialized gills, কিছুমান গিল থাকিব হল, সেই গিলৰ থ্ৰুৱেদিও respiration হ'ব.
Now respiration ki hoy? Respiration is the exchange of gas. You know, we take in oxygen and we give out carbon dioxide. Hol, so he process to ki hobo amar general body surface di moi kolo by simple diffusion. Now what is the meaning of diffusion? Movement of ions, hol, or movement of solutes, but ions boli dhora, from higher concentration to lower concentration. Hol, diffusion hobole amak kuno dhৰণৰ energy দৰকাৰ নহয়. হল হেখিনি আমাৰ ট্ৰান্সপোর্ট যেটা আমি পঢ়িম মানে মেমব্রেন ট্রান্সপোর্ট যেটা আমি পঢ়িম তাত আমি পামগে ডিফিউজন কি হয় ফ্যাসিলিটেটেড ডিফিউজন কি হয় এক্টিভ ট্রান্সপোর্ট প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট তাত আমি ডিটেইলছত পঢ়িমগে সো ডিফিউজনৰ মই এটা তোমালোকক সিম্পল এক্সাম্পল দিছো সবে আমি ঘৰত ধূপ জ্বলাও হয়নে সো হে যেতিয়া তুমি ধূপডাল জ্বলোৱা অলপ সময় পিছত কি হয় গোটেই ৰুমটোত ধূপৰ মানে গোটেই স্মেলটো স্প্ৰেড হৈ যায় হয়নে ইনসেন্স ষ্টিকডালৰ গোটেই স্মেলটো ধূপৰ গোন্ধটো কি হয় গোটেই ৰুমটোত স্প্ৰেড হৈ যায় হেতু এটা এক্সাম্পল অফ ডিফিউজন কি হৈছে ধূপত হে ইনসেন্স ষ্টিক ডালত ধূপকাঠি ডালত কি হৈছে ধূপৰ মানে মলিকুলছ বিলাক বহুত হাই এমাউন্টত আছে হয়নে যিবিলাক সেন্টেড মলিকুলছ বিলাক যিবিলাক মলিকুলছৰ পৰা মানে আমি হে স্মেলটো পাওঁ সো হে মলিকুলছ বিলাক বহুত হাই এমাউন্টত আছে হল কেমিক্যাল মলিকুলছ বিলাক বহুত হাই এমাউন্টত আছে দেয়াৰফৰ আৰু কি আছিল আমাৰ ৰুমটোত হে পাৰ্টিকুলাৰ মলিকুলটো লো এমাউন্টত অর এবসেন্ট হয় হলে সো বস্তু এটা যেতিয়া বেছি থাকিব এটা জায়গা তাৰ পৰা কম থকা জায়গা এটালে যেতিয়া স্প্রেড হ'ব হেতুক আমি ডিফিউজন বুলি কম বুজি পালা হোৱাট ইজ ডিফিউজন তাতকেও সিম্পল মেথডত যদি মই তোমালোকক বুজাবলৈ কম হল যেনিবা এটা সৰু ৰুম আছে তাতে মই 100টা ষ্টুডেন্টক ঠেলি হেঁচি পেলাই ভৰাই থৈ দিছোঁ হলে যেতিয়াই মই দৰজাখন মই বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ বন্ধ ৰুম এটাত মই ঠেলি হেঁচি সৰু ৰুম এটাত মই 100টা ষ্টুডেন্টক তোমালোকক একদম ঠেলি হেঁচি ভৰাই থৈ দিলোঁ তাৰ পিছতে মই কি কৰিলোঁ দৰজাখন খুলি দিয়া লগে লগে তোমালোকে হে মানে বেছি থকা ৰুমটোৰ পৰা তোমালোকৰ ষ্টুডেন্টৰ নম্বৰ 100 থকা ৰুমটোৰ পৰা এম্পটি স্পেচলৈ তোমালোকৰ আহিবলৈ বেছি ইজি হ'ব হয়নে কিন্তু যদি হে 100 ৰুম ষ্টুডেন্টস থকা ৰুমটোত মই আৰু ষ্টুডেন্ট ভৰাবলৈ যাওঁ মোক এটা এনাৰ্জি ৰিকুৱায়াৰ হ'ব তোমালোকক ঠেলি হেঁচি মই ভৰাব লাগিব এটা মোক এনাৰ্জি ৰিকুৱায়াৰ হ'ব বাট হে বেছি ষ্টুডেন্ট থকা ৰুমটোৰ পৰা তোমালোক যেতিয়া মুকলি জেগা এটালৈ আহিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা তোমালোকক এনাৰ্জি দৰকাৰ নহয় কেলে বেছি কনসেন্ট্ৰেশন এটাৰ পৰা তোমালোক লোৱাৰ কনসেন্ট্ৰেশন এটালৈ স্প্ৰেড হৈছে সো ডিফিউজনটো হেতুৱে হৈছে সিম্পল প্ৰসেস এটা য'ত কি হ'ব হায়াৰ কনসেন্ট্ৰেশনৰ পৰা বস্তু এটা লোৱাৰ কনসেন্ট্ৰেশনলৈ যেতিয়া ফ্লো হ'ব দ্যাট ইজ কল্ড ডিফিউজন এতিয়া বাহিৰৰ এটমস্ফিয়াৰত আমাৰ অক্সিজেন বেছি আছে হল আমাৰ অৰ্গানিজমটো বডিৰ অক্সিজেন কমি আছে সো স্কিনেদি সিম্পলি ডিফিউজ হৈ পেলাই অক্সিজেন মলিকুল বিলাক কি হ'ব বডিৰ ভিতৰলৈ গুচি যাব হল বডিৰ আমাৰ ভেৰিয়াছ কাইন্ডস অফ ডাইজেষ্টিভ ফাংচন হওক বা আমাৰ মানে সেলুলাৰ ৰেসপিৰেশন হয় সো হে কামবিলাকত কি হয় কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ হয় সো বডিৰ ভিতৰত এতিয়া আমাৰ কি হৈছে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডৰ এমাউন্টটো বাঢ়ি গৈছে হে কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো কি হ'ব এতিয়া তোমাৰ মানে স্কিনেদি কি হ'ব outer atmosphere jot carbon dioxide komi ase tale diffuse hoy jabo hol so respiration skin edi ba cutaneous respiration or process to hetwe simple diffusion or dara amar cutaneous respiration hoy aru যেটো আমাৰ গিলছৰ দ্বাৰা হয় লাইক ফিশেছৰ যেটো আমাৰ গিলছ থাকে সো গিলছৰ দ্বাৰা যেটো আমাৰ এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাস হ'ব হেতু হৈছে আমাৰ ব্ৰংকিয়াল ৰেসপিৰেশন নেক্সট কৈছে সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেম ক্লোজড সো হোৱাট ইজ দ্য মিনিং অফ সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেম ক্লোজ সো ক্লোজ সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেম মত কি হ'ব আমাৰ ব্লাড সাৰ্কুলেশন ইজ ৰিলেটেড টু ব্লাড হলে ব্লাড ইজ এন ইম্পৰ্টেন্ট মানে presence of blood is an important character of circulation so ki hobo blood to simply amar body mane flow hoy na thake amar blood to kisuman mane specific channel edi flow hobo hole মানে ডাইৰেক্টলি ডিফিউজ হৈ নাথাকে গুটে বডি সিম্পল চেনেলৰ মাজেদি ফ্লো হ'ব হেবিলাকক আমি কি বুলি কম ব্লাড ভেসেল বুলি কম ব্লাড ভেসেল হাৰ্ট লাংস সো হে অৰ্গান কিটাৰ মাজতে ব্লাডটো কি হৈ থাকিব সাৰ্কুলেট হৈ থাকিব বডিত হলে সো তেনেকুৱা এটা ক্লোজড এটা নেটৱৰ্কৰ মাজত যেতিয়া ব্লাডটো ৰান হৈ থাকিব হেতু আমি কি বুলি কম ক্লোজ টাইপ অফ সাৰ্কুলেশন নেক্সট আহিলে they are metamerically segmented body surface is distinctly marked out into segments or metameres so they are metamerically segments
মেটামেৰিক সেগমেন্টেশন মানে কি হ'ব ইন্টাৰনেল সেগমেন্টেশন যেতিয়া গুটে বডিটো আমাৰ একদম ইন্টাৰনেলি এন্ড এক্সটাৰনেলি দুইটা ফালৰ পৰা যেতিয়া ইকুৱেল পাৰ্টস কিছুমান সেগমেন্টস কিছুমান ভাগ কিছুমানত যেতিয়া ডিভাইড কৰিব that type is known as metameric segmentation of the body hol so yat so first diagram to ki dia ase first diagram to eto this one so eto dehisane amar yat so ekhini amar dehisane mesoderm bhitor faleo amar mesoderm ase hole mesoderm aru ekhini amar gutekhini mesoderm pink color cells khini amak mesoderm denote korise aru bhitor jikhini white color empty space hekhini hoise amar body cavity so jetia amar e body cavity tor etu hoise amar white space khini body cavity to jetia bahir fale bhitor fale dui fale jetia amar mesodermor layer thakibo hetuk ami ki buli kom true silom hole যদি আমাৰ ভিতৰ ফালৰ যদি এই পিংক কালাৰ সেলস খিনি নাথাকিলে হেতেন মেসোডৰ্ম খিনি নাথাকিলে হেতেন তেতিয়া হেতু হলতেন সিউডোসিলম হল সো হেতুৱে হৈছে ট্ৰু সিলম যেটো আমি এনালিসিছত দেখা পাও নেক্সট আহা এটো দেখিছানে মাউথ ফেৰিংস ইসোফেগাস ক্ৰপ গিজাৰ্ড ইন্টেষ্টাইন এনাস ক্ৰপ আৰু গিজাৰ্ড হৈছে পাৰ্ট অফ দা মানে আমাৰ ষ্টোমাক সো এটো হৈছে আমাৰ কমপ্লিট ডাইজেষ্টিভ ট্ৰেক্ট so mouth and anus দুটা ওপেনিং হয়নে এফালেদি ফুড ইনটেক্ট হ'ব আৰু এফালেদি আমাৰ জিবিলাক undigested ফুড থাকিব হেখিনি এক্সক্লুডেড আউট অফ দা বডিৰ পৰা এক্সপেল হ'ব সো এই দুটা ওপেনিং আছে কাৰণে কি বুলি কৈছে ডাইজেষ্টিভ সিস্টেম কমপ্লিট সো ইয়াত তোমালকে দুটা টাৰ্ম পাইছা এটা হৈছে ক্ৰপ আনটো হৈছে গিজাৰ্ড সো ক্ৰপ মানে কি হৈছে ফুড যেতিয়া ইনটেক হ'ব এফালেদি আহি পেলাই ফেৰিংস ইসোফেগাস দি আহি পেলাই ফাইনালি ক্ৰপত পাবহি হল ফেৰিংস আৰু ইসোফেগাসৰ ডাইজেষ্টিভ তেনেকুৱা ফাংচন স্পেসিফিক ফাংচন ইমান ক্যাৰি আউট নহয় সো ফাইনালি আহি পেলাই আমাৰ ক্ৰপ পাবহি ক্ৰপত কি হ'ব ফুড উইল বি ষ্টৰড সো ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট এটো এটা এমসিকিউ তোমালকক খুধে competitive examতো খুদিব পাৰে ফাইনাল examতো খুদিব পাৰে for the function of crop and function of gizzard so crop হৈছে এটা structure যত food to store হ'ব হলে মানে ingested food যেটো মানে খাও আমি হে food to কি হ'ব store কৰিব আৰু gizzardত কি হ'ব grind হ'ব food to grind মানে খুন্দা হল so food will be grinded inside the gizzard so gizzardত এনেকুৱা কিছুমান substance থাকিব যেটো food to grinding কৰিব আৰু cropত কি হ'ব food to store হ'ব and finally এফালেদি আহি পেলাই ইয়াতে আমাৰ intestineত আমাৰ কি হ'ব process of digestion will be completed and finally undigested food will be expelled out of the body হলে excreted out of the body so এটো হৈছে digestive system next আহিছে আমাৰ nervous system so এফালে দেখিছানে দুটা পইণ্ট হলে সো এ পাৰ্টটো হৈছে আমাক ব্ৰেইন বুলি কৈছে ব্ৰেইন মানে cerebral ganglia জিবিলাক ganglia আমাৰ cerebral region brain region মানে head region থাকিব হেখিনি আমাৰ brain to form কৰিব so this is brain তাৰ পিছতে দিছে ventral nerve cord এ ডালিছে নে ventral nerve cord আমাৰ ventral side of the body তলফালে মানে পেটৰ সাইডেদি মানে জিডাল আমাৰ নাৰ্ভ কৰ্ড দিঘলিয়াকে গৈছে এডাল হৈছে আমাৰ ভেন্ট্ৰেল নাৰ্ভ কৰ্ড এতিয়া যদি মই ফাৰ্দাৰ জুম কৰি প্লাই এডনো তোমালকে ধৰিব পাৰিছা নে নাই যদি ভালকে তোমালকে সোৱা ইয়াত এটো এটা এবিলাক কিছুমান কি আছে এবিলাক দেখিছানে কিছুমান মানে টুকুলা হৈ আছে হয়নে সো ডোজ আৰ গেংলিয়া আমাক কি কৈছিলে ভেন্ট্ৰেল নাৰ্ভ কৰ্ডত আমাৰ গেংলিয়া প্ৰেজেন্ট থাকিব সো এডাল ভেন্ট্ৰেল নাৰ্ভ কৰ্ড হলে আৰু ইয়াত জিবিলাক এই সোলেন এৰিয়া বিলাক দেখিছা ফুলি আছে যে সোলেন এৰিয়া বিলাক সো এবিলাক হৈছে আমাৰ গেংলিয়া হল সো ভেন্ট্ৰেল নাৰ্ভ কৰ্ড ডালত আমাৰ গেংলিয়া থাকিব আৰু তাৰ ফালে জিবিলাক এনেকে নাৰ্ভ বিলাক এবিলাক দেখিছানে সো দিজ আৰ দা লেটাৰেল নাৰ্ভস সো দিস ইজ अबाउट দা নাৰ্ভাস সিস্টেম clear next one so এটো আমাক দেখুৱাইছে respiration through skin oxygen inside carbon dioxide outside hole to gutte skin edi ki hobo pare amar oxygen will come inside and carbon dioxide will go outside so etu hoise amar cutaneous respiration next tolot etu swa trachea aru gills tentacle aru gills dekhaise dehisane iyat etu polycit eta to dekhaise nares so e naresot ki dekhaise e black gills so e gillsor faledi jetia amar mane respiration hobo intake and inhalation and exhalation inhalation mane ko
কি বুলি ক'ম air will come inside, oxygen is coming inside and carbon dioxide is going outside. মানে simple exchange of gases যিটো হ'ব যদি আমাৰ gillsৰ useদি হয় তেতিয়াহ'লে সেইটো প্ৰচেছটোক আমি কি বুলি ক'ম bronchial respiration. Clear? So এটা হৈছে আমাৰ cutaneous respiration, আনটো হৈছে আমাৰ bronchial respiration. Next one, this one is a very beautiful diagram. So gut wall capillaries হলে capillary এবলা গুটি হৈছে আমাৰ capillary বিলাক হল এবলা parapodia sodia এখিনি আমি পিছত চাম so dorsal blood vessel উপৰ ফালে আমাৰ পিঠি ফালে আছে ventral blood vessel আমাৰ যেটো lower part of the body আছে so এনেকে যেতিয়া থাকিব হেতু হৈছে আমাৰ এনেকে যেতিয়া আমাৰ থাকিব গুটে দেখিছানে এটা নেটৱৰ্ক লাইক স্ট্ৰাকচাৰ ফৰ্ম কৰি আছে এবিলাক ব্লাড ভেসেল বিলাকে এবিলাক হৈছে ডাঙৰ ব্লাড ভেসেল ফাইনালি আকৌ হেতি ডিভাইড ব্ৰাঞ্চ হৈ প্লে সৰু সৰু ব্লাড ভেসেলৰ ডিভাইড হৈছে সো ব্লাড ক্যাপিলাৰিজ এবিলাক একদম স্মল ব্লাড ভেসেল বিলাকক আমি ব্লাড ক্যাপিলাৰিজ বুলি কম সো যেতিয়া আমাৰ ব্লাড টু এনেকুৱা এটা মানে ক্লোজ নেটৱৰ্কৰ মাজত ৰান হ'ব তেতিয়া আমি কি বুলি কম সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেম ইজ ক্লোজড কিছুমান next phylum যেতিয়া আমি আৰ্থ্ৰোপডতে যেতিয়া আমি পঢ়িম আৰ্থ্ৰোপড আহিব next phyla so next phyla যেতিয়া পঢ়িম আমি তাত পামগে কি সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেম ইজ ওপেন তাত কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা তুমি মানে নেটৱৰ্ক নোপোৱা so এটো হৈছে আমাৰ ক্লোজ সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেম এটো আমাৰ মেমেলছৰ ক্ষেত্ৰটো আমি পাম যে আমাৰ সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেমটো ক্লোজ হৈছে ক্লিয়াৰ so this is closed circulatory system এটো চোৱা ইয়াত আৰু এটা ডায়াগ্ৰাম আছে dorsal vessel function as heart so heart to a dorsal vessel bilake heartor kaam to kore heartor amar ki kaam pumping of the body hane amar deoxygenated blood to oxygen provide kori pele various parts of the body amar distribute kora kaam to hoise heartor hetu ami physiology part to details ot pohim ge jibilak lower organism hoise hol lower organism annelid tar pisote ahibo arthropod so hihotor khetrot ki hobo heart is located in the dorsal side heart সদায় dorsal side located হয় হল আমাৰ ক্ষেত্ৰত higher organisms ৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব heart is located on the ventral side of the body মানে heart to আমাৰ তলফালে থাকিব ventral side of the body dorsal side আমাৰ নাথাকে dorsal side আমাৰ nerves বিলাকহে অকল থাকিব বাকি বেলেগ একো organs বিলাক usually নাথাকে but জিবিলাক আমাৰ মানে lower organisms বিলাক আছে annelids arthropods হেবিলাকত কি হ'ব location of the heart is dorsal it is very important from MCQ point of competitive exams point of view final exams point of view note down kori thoba point so jibilak amar blood vessel jibilak amar a dorsal side e thakibo amar upor phale thakibo pithi phale hebilake amar heart or function to koribo aru baki e phale hoise amar ventral so etia dekhisane ebla gute aortic arches hol aortic arch amar veins eblakor function ami respiration যেটা পঢ়িমগে ফিজিওলজি তাত ডিটেইলছত আছে তাত পঢ়িমগে জাস্ট এটো সোৱা যে এটো ক্লোজ হৈছে দেখিছানে গুটি এবিলাক মানে ক্যাপিলাৰিজ বিলাক বা ব্লাড ভেসেল বিলাকৰ মাজে মাজে হে মানে ব্লাড টু ফ্লো হৈছে হল সো দিস টাইপ অফ সাৰ্কুলেশন অফ দা ব্লাড ইজ কল্ড ক্লোজ সাৰ্কুলেটৰি সিস্টেম ক্লিয়াৰ নেক্সট ওয়ান সো এটো দেখিছানে where is the arrow this one so eto dekhisa eta part ako eta part mane ako tolfile tenke part so this one a structure to je etuke ami ki boli kom metameric segmentation of the body etu tumi swa ba etue tumalke etue swa ute body to ki hoise এনেকে ভাগ হৈছে নে তোমালকে কেসু এটা যদি ভালকে অবজার্ভ কৰা তাতো তোমালকে দেখিবা এনেকে ভাগ হোৱা সো দিস আর মেটামেরিক সেগমেন্টেশন অফ দা বডি নেক্সট আহা wait so excretory system consists of a pair of nephridia in each segment so excretory system ki hobo nephridia thakibo mo koisilo nephron nephridia these are connected to the excretory system so nephridia thakibo aru protekto segment ote body segment ote thakibo hol so etia dekhisane etut iate etia kiman segment ase iman khini segment ote protekto segment ote a pair of nephridia will be present locomotion by seta that is chitinous hair-like structure and parapodia pedal-like appendages longitudinal and circular muscles also help in locomotion so ekhon slide ot swa
কি বুলি কৈছিলে আমাৰ লোকোমোশনৰ কাৰণে দুটা স্ট্ৰাকচাৰ এটা হৈছে সিটা আনটো হৈছে প্যাৰাপোডিয়া সিটা বিলাক হৈছে কাইটিনিয়াছ হেয়াৰ লাইক স্ট্ৰাকচাৰ যদি মই জুম কৰি পেলাই তোমালোকক দেখুৱাও এইবিলাক সৰু সৰু এইবিলাক দেখিছানে এইবিলাক হেয়াৰ লাইক স্ট্ৰাকচাৰ হয় ব্ৰিসেলস যেনেকুৱা আমাৰ ব্ৰাশ বিলাকৰ ব্ৰিসেল বিলাক থাকে সো তেনেকুৱা স্ট্ৰাকচাৰ হ'ব সো এই সিটা বিলাক এইবিলাক হৈছে সিটা এই সিটা বিলাক য'ত লোকেটেড হয় এই এৰিয়াকন য'ত সিটা বিলাক লোকেটেড হয় সেইকনক আমি কি বুলি কম প্যাৰাপোডিয়া বুলি কম মানে প্যাৰাপোডিয়াৰ ওপৰত এই সিটা বিলাক থাকে সো দিজ আৰ প্যাৰাপোডিয়া আৰু এই সিটা আৰু প্যাৰাপোডিয়া কি কৰিব লোকোমোশন হোৱাত হেল্প কৰিব ইয়াত চোৱা আৰু এটা ডায়াগ্ৰাম আছে এফালে দেখিছানে দিজ স্মল হেয়াৰ লাইক স্ট্ৰাকচাৰ যিবিলাকক সিটা বুলি কোৱা আছে আৰু এই সিটাবিলাক ক'ত লোকেটেড থাকিব প্যাৰাপোডিয়াত লোকেটেড থাকিব এণ্ড টুগেডাৰ দে উইল ফাংচন মানে they will carry the function of locomotion মানে কি movement of an organism next is reproduction is both asexual and sexual ইয়াত first diagram তো এটো দেখিছানে head আৰু pygidium মানে posterior end so এটো হৈছে আমাৰ anterior end আগৰ অংশটো এটো হৈছে পিছৰ অংশটো সো মাজত ডিভাইড হৈছে দুটা পাৰ্ট হৈছে সো এই ফ্ৰন্ট পাৰ্টৰ পৰা আকৌ পিছৰ পাৰ্টটো ফৰ্ম হৈ গৈছে আৰু এই পিছৰ পাৰ্টৰ পৰা ফ্ৰন্ট পাৰ্টটো ফৰ্ম হৈ গৈছে সো দিস ইজ asexual reproduction simple fragmentation হৈ পেলে মানে সেলস বিলাক ৰিজেনাৰেট হৈছে or কি হ'ব পাৰে sexual reproductionত আমি জানো যে আমাৰ sexual reproductionত কি হয় আমাৰ gametes form হয় আৰু gametes বিলাকৰ fusion হৈ পেলে zygote form কৰি পেলে reproduction is carried out fertilization হয় so some of the species are monoecious for example leeches and earthworm and some are dioecious for example nereis so কিছুমান organism আগতে আমি কি পাই আসলো organism বিলাক হয় monoecious হয় নহয় dioecious হয় ইয়াত কি আছে কিছুমান স্পিচিজ গুটে ফাইলামটো কিছুমান স্পিচিজ আমাৰ monoecious বা hermaphrodite মানে একেটা অৰ্গানিজমতে আমি মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান দুইটাই পাম হেতুক আমি কৈছো those type of organism are called hermaphrodite বা monoecious for example দিছে leeches and earthworm আৰু কিছুমান হৈছে dioecious মানে মেল আৰু ফিমেল সেপাৰেট হয় মেলত মেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান থাকিব আৰু ফিমেল মানে অৰ্গানিজমটোত ফিমেল ৰিপ্ৰডাক্টিভ অৰ্গান থাকিব so when the sexes are separate that type of organisms are called dioecious when the sexes are situated in the same organism both the sexes are situated in the same organism তেতিয়া আমি কি বুলি কম monoecious or hermaphrodite hol aru yat ki koise development indirect so larval form thake and therefore the development is indirect so yat swa etu 13 number segment ot ki dekhisu ami ovary tar pisot amar 14 ot ovarian funnel vasa differentia sorry ovarian funnel so ovarian funnel ekita je dekhisu ami ekita hoise amar female reproductive structures hol efale upor fale so amar testis situated in the 9th 10th usually 10th or pra hoy 10th 11th ot amar testis situated hole testis seminal spermiducal funnel seminal vesicle spermatheca তাৰপিছতে এবিলাক accessory glands আছে common prostate or prostatic glands বা spermatid duct prostate gland so এই গুটেখিনি হৈছে আমাৰ male reproductive structures মাজতে আছে আমাৰ female reproductive structures so এটা organismৰ এটা segmentationত আমাৰ ovary আছে এটাত আমাৰ testis আছে so যেতিয়া একেটা organismতে দুইটা sex organ present থাকিব তেতিয়া আমি হতক কি বুলি কম hermaphrodite or monoecious বুলি কম হল আৰু যদি separate কে থাকে তেতিয়া হলে আমি dioecious বুলি কম this is so এটা এটা কথা যদিও ovary আৰু testis একেটা organismতে present আছে তেতিয়াও কি কৰিব earthworm হক বা leeches হক হিহতি মানে usually earthworm বিলাকে কি কৰিব মানে হিহতৰ self fertilization নকৰে ovary আৰু testis ovary পা আমাৰ eggs বিলাক secrete হ'ব testis পা আমাৰ sperm secrete হ'ব কিন্তু নিজৰ organ মানে একেটা organismৰ ভিতৰতে মানে fertilization possible নহয় কেলে possible নহয় যেতিয়া testis বিলাক মানে mature হ'ব and they
they will be capable to produce the male gametes তেতিয়া আমাৰ এই ovary বিলাক কি হ'ব immature হৈ থাকিব আৰু মই লাষ্ট ক্লাছত তোমালোকক লাইভ ক্লাছত কৈছিলো যে immature conditionত কি হ'ব immature conditionত কেতিয়াও এটা organisme gamete form কৰিব নোৱাৰে so male gamete to form হৈ যাব এটো organismত বা ইয়াত female gamete form নহব আৰু যেতিয়া যিটো টাইমত female gamete form হ'ব male gamete form নহব so ইহঁতৰ self fertilization হ'ব নোৱাৰে নিজে নিজৰ fertilization কৰিব নোৱাৰে therefore ইহঁতৰ কি হ'ব cross fertilization ইয়াত দুটা worm আছে দেখিছানে so এই ক্লাইটেৰিয়াম ৰিজনতে ইহঁতৰ কি হ'ব মানে fertilization বা sexual reproduction to accomplish হ'ব আৰু এনেকে আহিব দুইটা worm এটা এনেকে আহিব and ইহঁতৰ fertilization process will be completed so male pore আছে ক্লাইটেৰিয়াম female pore আছে and finally ইহঁতৰ fertilization বা sexual reproduction or function to complete হ'ব হল Next আছে three classes of Annelida eta hoise polycid example Nereis oligocid for example Pheretima posthuma jitu hoise amar earthworm Hirudinea for example Hirudinaria jitu hoise amar leech so etu amar sorry so etu amar hoise Nereis yat ase amar earthworm etu amar leech so this was all about the phylum Annelida